ಕೋಲಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಂದೆ. PVR ಸಿಲ್ಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಸ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಂತಹ ಗಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ PVR ಸಿಲ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಚೀವರಂ ಸ್ಯಾರಿ, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಯಾರಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದೆ, ಮತ್ತೆ ಶರ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಲೆನಿನ್ ಐಟಮು, ಶೂಟಿಂಗ್ಸು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ SFS ಚರ್ಚ್ ಎದುರುಗಡೆ PVR ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ನೂತನ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಗೋಲ್ಡ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ, ಬ್ಯಾಗ್, ಬುಕ್ಸ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಪೆನ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ, ಖಜಾಂಚಿ ATS ರಿಜ್ವಾನ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಾ ಬಕ್ಷ್ ಹಾಗೂ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿದಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಫೀನಾ ಬಾನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಿಹಾನ್ ಖಾನ್, ನೂರುನ್ನಿಸಾ, ಆಸ್ಮಾ ಸುಲ್ತಾನ್, ಭರತಮ್ಮ, ನುಸ್ರತ್ ಮಾಜನ್, ಗುಲಾಬ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಹಿರಿಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಈ ಶಾಲೆಯ ಉನ್ನತ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಜಾಂಚಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉಚಿತ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಒಂದರಿಂದ PUCಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸದಾ ಸೇವೆ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೌನ್ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಈ ದಿನ ಮರೆಯಲಾರದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
से हम और APJ अब्दुल कलाम ट्रस्ट के तमाम मेंबरान, हमारे BHF और असातिज़ा सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का जलसा मुफ्त प्राप्तियों स्टेशनरी की तकसीम के लिए हम सब यहाँ शिरकत फरमानी। जलसे का आगाज क़िरात कुरान से होगा। मैं क़िरात पाक के लिए अबू बकर सिद्दीक़ को आवाज़ देती हूँ कि आइए हम क़िरात पेश करें। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। उसी से हम इस बात की इत्तला देना चाहते हैं आप लोगों को कि ये मदरसे में जब यहाँ पर हेडमास्टर्स बन के यहाँ पर आया तो मैंने मेरी ख्वाहिश थी कि तमाम जो बच्चे कॉन्वेंट्स और दूसरी जगह जाने हैं, क्यों ना हो वो कॉन्वेंट की तालीम यहाँ पर दी जाए। यहाँ पर वो मियादी तालीम देकर अगर हमारे मदरसे कामयाब बनाए तो बहुत फायदा होगा, ये मेरा ख्याल था। जब मैंने हमारे ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ट्रस्ट के ट्रस्ट वालों से मैंने जब गुजारिश की तो उन्होंने देख रहे हैं कि आप पिछले साल जो एनुअल डे हमारा हुआ, बच्चों का जो प्रोग्रेस था ये प्रोग्रेस को आप देखकर खुशी भी जाहिर की। ये असातिज़ा के ये हाथ का नहीं, ताली दोनों हाथ से बचती है। यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ट्रस्ट और असातिज़ा मिलकर ये इस मदरसे को एक बुनियादी हद तक ले जा रहे हैं। उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के दल्लेला, फूल खिलते हैं पर के दल्लेला, झूम कर के जो मालिक हैं तो उन्होंने हमें बहुत साथ दिया। तो मैं इस प्रोग्राम में आज ये जो तालीमी वसाइल देने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन्होंने बाखुद अपने वक्त को छोड़कर आज ये सीजन का दौर है लेकिन फिर भी हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। मैं तमाम वालिदैन से, असातिज़ा की जानिब से, खासकर बच्चों की जानिब से उनका खैर मकदम कर रहा हूँ फूल के जरिए से। العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
समावेश करना में बता तो सही वो कौन सा समावेश किया है या कुरान में। मैं अबू बकर सिद्दीक का शुक्रिया अदा करते हुए अब मुसफ़िर बाबा जैसे जो आयना बनाते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नात है जिसका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ आप लोग जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को आगे लाने के लिए, आप भी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को आगे लाने के लिए। और खासकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि बच्चों के माँ बाप से हमारे से ज़्यादा इनके टीचर्स के दिल में पढ़ाने के लिए, इनको आला से आला तालीम देने के लिए, आला से आला से पहुँचाने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमें आप लोग और हम लोग मिलकर खासकर टीचर्स का साथ देना चाहिए। और जहाँ भी जाओ टीचर्स बोलते हैं कि बच्चे नहीं करके, बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं टीचर सीधा पढ़ा रहे नहीं, इस वास्ते हमें गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हमारी कर बोलते हैं। लेकिन हमारी एक ऐसी स्कूल है जहाँ मिलकर काम कर रहे हैं, टीचर भी खुश है, पेरेंट्स भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं। और हमें कभी फुर्सत बना के इधर स्कूल में आते हैं तो हमारा जान खुश हो जाता है क्योंकि हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। हमें वहाँ के क्या क्या मजबूरियाँ थे हमें खुद झेल कर आए हैं। इस वास्ते वो सब हमें याद रख के हमारे बच्चों को खासकर अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करना, अच्छे से अच्छे उनको और भी उनके वास्ते जो कुछ हमारे टीचर्स बोलते वो सब अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करेंगे अगर कोशिश करें। और हमारे और टीचर्स की कोशिश से कुछ नहीं होता। हमारे पास बच्चे 5 घंटे 6 घंटे रहते हैं लेकिन घर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। खासकर मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने भी कम से कम थोड़ा 1 घंटा 2 घंटे बच्चों को बिठा कर, बच्चा पढ़ रहा है लिख रहा है तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है वो और बात है, कम से कम बैठ पा पढ़ पा क्या टीचर्स को बोल को जरा बच्चे के ऊपर तुम्हें भी ध्यान दिया तो ख्याल करे तो बच्चे तीनों तरफ से स्कूल से हमारी कोशिश से तुम्हारी कोशिश से तीनों तरफ से अच्छे एक सिटीजन बन सकते। खासकर मैं याद दिलाना चाहूँ साजिद हजरत रफीक हजरत तो हमें सभी एक ट्यूशन चलाते हैं, उसमें जब हमारी कोशिश है अच्छे से अच्छे डॉक्टर से, इंजीनियर से, टीचर से, पुलिस से, हमारी गवर्नमेंट के हर शोबे में ही हमारे स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ नोबल हॉस्पिटल जो बने उन्होंने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। देखो ऐसा हमें फिर कोशिश करें। तुम्हें का इस्तेमाल मालूम नहीं कि इसमें से कौन डॉक्टर होता है, कौन इंजीनियर होता है, कौन डायरेक्टर होता है, मालूम नहीं कि कौन मिनिस्टर होता है, हमें किसी भी मालूम नहीं है। वक्त का तकाजा है, ये बच्चा का ख्याल करो। और तुम्हें बच्चा को या बेटे उसके बाद तुम इनको बार बार बोलते हैं ना तो बच्चे भी क्या है हमारा बराबर फायदा में कहा जाता है। तो बच्चे वाले आज ये पूरे हमें बैठे किसके वास्ते है, ये बच्चों की जिंदगी को होता है एक अच्छा शहरी बनाने के वास्ते हमें बैठे। तो बच्चों को भी कहा है आज भाइयों के साथ इस्तेमाल करना। तो बस मैं इतना कहते हुए अपनी जगह से अपने जगह ही और हमारी भी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला हमें खिदमत करने का मौका दिया। अभी जाके इसको मिल गया इंशाअल्लाह। जब ये बिल्डिंग हमारे जब कमेटी तशरीफ लाई, जब कमेटी की जब हुई तो स्कूल की बिल्डिंग और थी और हमारे कदम से ही और अपने ही दुआओं से ये बिल्डिंग का शेप ही बदल गया। जिस तरह इसका रौनक बदल गई है इस तरह एजुकेशन का भी रौनक बदलना है। मैं साथ से गुजारिश करूँगा कि ये पैकेज देने से कुछ नहीं होगा, इनको अच्छी तालीम दिए और मार्क्स जो भी है 90-5 100 तक आए, 100 को 100 मार्क्स जो भी दे और अच्छी तरह तालीम हासिल करें। ये बच्चों के दुआ थी, बच्चों से गुजारिश है कि एक हाथ उस्ताद को थामने दो, दूसरे हाथ में किताबें थाम लो। कोई दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। आप आला से आला दर्जे तक पहुंच सकते हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, टॉप इंजीनियर्स हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, कौम की खिदमत करने का मौका मिले। अभी मैं आइंदा
उनसे इमदाद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बोलने से फायदा नहीं है। और हमारे साथ बच्चों की तकदीर को संवारने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इसी वजह से उनके भरोसे पे हमारे बच्चों को हमें यहाँ डाले, तो उन्हें भी एक लाज रखो। स्कूल को आगे बढ़ाने के वास्ते बहुत सारे मेहनत करे, बहुत हत्यागने फिरे, और तबियत ना अच्छी होने के बावजूद भी इस फंक्शन को अंजाम देने के वास्ते बच्चों को कापिया देना, बच्चों को पेरेंट्स खरीदना नहीं, बैगा भी नहीं खरीदना, क्या चीज भी पेरेंट्स नहीं खरीदना, पेरेंट्स को तकलीफ नहीं होना। और इसकी वजह से एपीजे अब्दुल कलाम वेलफेयर ट्रस्ट में बात रखो, उनके पास रिक्वेस्ट करके ये सब भी अंजाम देने के सब हकदार हैं सादिक साहब। तो उनकी भी मैं ये महफिल में तहे दिल से एपीजे अब्दुल कलाम और टीचर्स के और पेरेंट्स की जानिब से उनका भी इस्तेमाल करता है जोरदार तालियों के साथ। बच्चे में इल्म भी आता है, दूसरे पेरेंट्स हमें क्या आता है, नहीं भाई वो स्कूल में अच्छा पढ़ा रही। हाँ, जब कमेटी है साथ ही तो भी आगे नहीं बढ़ते, टीचर्स कितना पढ़े तो भी आगे नहीं बढ़ते। जब तक बच्चों में पाक सफाई डिसिप्लिन नहीं आता तो हम ना गालियां देने वाले बन जाती हो। बच्चा में डिसिप्लिन आता है तब हम ना इज्जत करने वाले होते, पेरेंट्स को इज्जत करने वाले होते। आज हमें मुलाजम ज्यादा निकल रही बच्चों को, जो घरा में आते ही एक बच्चा हम ना छोड़ भी कैसा तो पढ़ लेते, 10 घंटे जाते, 11 घंटे जाते, क्या भी नहीं। तो ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना, बराबर 9:30 बजे जो वक्त मुकर्रर किया गया है स्कूल में, तो 9:30 बजे हमें ले लेगा को बच्चे को छोड़ डालना। और एक आधी बात आज एक आधा बार बच्चों को टीचर्स मारती, हमें 2 बच्चों को सुस्त आती, कोई भाई से झट्टा वाला ले जाकर स्कूल में डाला जाकर, लेकिन 40-50 बच्चों को एक टीचर 40-50 बच्चों को उनको संभालती, उनकी प्यार मोहब्बत में जो नहीं आता है, ये पूरे भी कमेटी वाले दे रहे। कमेटी वाले क्या दे रहे, ये तमाम चीजें दे रही। तो हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी क्या होता है। परसों एक प्रोग्राम एनुअल प्रोग्राम हुआ, तो पेरेंट्स से एक बात बोले, बड़ी खुशी हुई। क्या मैं तुम्हें क्या करते हैं, सर हमें कैसेट बना लेते हैं, एनुअल डे की कैसेट बना लेते हैं। ये क्या जोश पी आया तुमने, तुम्हारे बच्चे वैसा पढ़े। जब स्टेज के ऊपर बच्चे क्या है, एक बच्ची इंग्लिश में ड्रामा करी तो यहाँ के हमारे सेक्रेटरी उनको वो बच्ची को 500 रुपए दिया। मतलब वो बच्चा को पढ़ाना करना कर बोले। तो यहाँ पर असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है, बच्चा की भाई, पेरेंट्स की भाई। पेरेंट्स क्या है, कापी दिलाओ, एक मौका बीच में कापी होगी, कापी दिला तो फौरन दिला दो। I am Asma Sultana, assistant teacher GUHPGS ZH Mahalla Sinaspur. Thanks for APJ Abdul Kalam Trust for giving stationery and free books to our students. It is very helpful for us and it is becoming a backbone for our school. I end my talk with a proverb: he who opens a school door closes a prison. It will be true for incoming days. Thank you. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವರನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಸ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಂತ. ನಾನು ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಟೌನಿನ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ.
साउंड आया तो क्या बात करती हैं? 2 मिनट क्या फोर्थ पीछे पूरे ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟು. ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರು, ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ, ಟ್ರೆಜರರು ರಿಜ್ವಾನ್ ಪಾಷಾ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಭೈ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಗು, ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು, ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಉಚಿತ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ಲಾಯರ್ಸು, ಟಾಪರ್ಸ್ ಬಂದು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲಿ, IPSS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಟಾಪರ್ಸ್ ಯಾರು ಬಂತಾರೆ 5th, 6th, 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್. ले लग जा रही ना ले लग जाओगे ना बैठ रहे जल्दी तो ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿಜ್ವಾನು. ನಾನು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಖಜಾಂಚಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನೇನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಒದಗಿಸೋಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿಜ್ವಾನ್. ನಾವು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭಾರತೀಯರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು 7th 1 to 7th ಅಲ್ಲ 1 to PUC ವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ನೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ ತಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ 1 to 7th ಎಲ್ಲ 1 to PUC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್